ओरे रति जो जीवटा को देखैला देखैला से केमतिका जीव कालिदास कविता किमिति हेची कहले कृष्ण खूब पतला पतला कान गोटे आखि फुटी जाई कोना हे कोना खंज नाइ गोड़ता नाइ श्रवण रहित कान दिटा छिली जाई पुछ निकल लांगटा मुलु छिडी जाई तुमी कुल सतेरा ब्रुत तन्नु तनु कहले शरीर ये शरीर रे खाली घा हेची पूजो बळुची रक्त बळुची माछी गुडा को पुळा पुळा हे बेलुचंती पोको झडुचंती रक्ति देखै दला जीवटा चाली पारुनी आज्ञा गोटाय गोडर छोट होची तीनटा गोडर छोट होची चालीबार क्षमता नाही छातीरा हाड़ गणी हे जाउची एतिकी शरीर रे लोम नाही पूजो बळुची रतिकला स्वामी देखि आपण ए जीवटा देहरे कामना उद्रे कलु जानिबे आपण शिव धरि क्रोध बसै तला स्वरटा को छाड़े दला ये जीवटा कोन की ये होची कुकुर ओरे जते बेले 15 पर सर बाजिला कि जे चाली परनु था देहर अवस्था नै ता शरीर अवस्था एमिति ऊपर ऊपर मुंडटे खाली एने तेने चाहिला अनति दूर रे देखला उठाई कुती जाउची ये चाली परनु थबा कुकुर एई भले अवस्था रे कुकुर ये परे प्राण विकलन से कुती पछरे दौड़िला पंद्रह को गला रति देखिलु ला जे तेजो सीता मोते ओ सईदा धीरे तेजस्वी लोक को हो मु कहा को छाड़ी छी नाय करे मु परा मो बापा को छाड़ेनी नाय मो बापा ब्रह्मा को देख देखे कि कहू छथि ना नहीं मु कहला गुड बिकुड़छथि देखे कहू नाती कहा को छाड़ी नाहंती सुना आया कहला आया प्लावती मु कहा को छाड़ी छी संसार नाय आउटा पटा छांद सुने संध्यो फेरे सम्राट भंज सुभद्रा कहले पंगर को कहूची डाकिटा आनिचा संदीबो प्लावती कहा को संसार छाड़ी छी कहा को प्ला सुरा सभारे ये उर्वशी हरु धाता जंहु पंच सर प्रहरी रति तू पूरा से दिन वो संगे रे थिलु हां सुरसभा देवसभा आया पितामह ब्रह्मा बुढ़ा ले ना बुढ़ा टिके गर्व करे मो आगे कत सम्मान कले मार देली तिरोटा मार देली ये बुढ़ा ब्रह्मा बावला ताला हला छिद्र सुधरमा था ए ताला एकला हां कोन बोला कहा को पाइलानी कहा को ये उर्वशी की कोले रे बसाई देला प्रेम वाला रे ये बुढ़ा ब्रह्मा ये उर्वशी की सुर सभा रे कोला कले तांकोरे औरसुर आया सुर सभा रे पर गोटा पुओ जन्म होला जहा अलक्ष्य रे हेता ता समाज मंगल पाई आया कले शेसना गोटा जन्म होला किंतु से कोन कलंकित होला ना नाही से के केले ब्रह्मा से अमर वसी भार दिया के पुत्र वशिष्ठ ने बचा से होचंती वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ ब्रह्मांकर पुओ आया ओरे तो सूर्य वंशर कुलगुरु आज्ञा हां ये होची ब्रह्मांकर कीर्ति मोहरी बाणे कले सौकी जाई कामे ये भानुजा चरण सौकी जाई कामे भानुजा कटे धरे हरि मो बापा दिने वो आगे होची कुडी गायला विष्णु ताकू छाड़ली ना छाड़ले ताकू माइली किलो माइले कोन बोला
ଭାନୁଜା ତଟେ ଯମୁନା ତଟରେ ଇଏ ରାଧା ଗୌରଣୀ ପାଦକୁ ଧରି ପକେଇଲା କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ। ସେ ତ୍ରିଲୋକର ଠାକୁର ମୋ ବାପା ତାକୁ ଛାଡିଛି ମୁଁ କହିଲେ ସାମ୍ୟ ଦରଦା ଜୋରତା ବେଶୀ ମୋ ଭାଇନା କାଲି କହୁଥିଲେ ଦରଦା ପାଇଁ ଖାଅ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ଭଳି ଋଷି ସିଆଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଗଲେ କାହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଫୁଲ ଘରଠୁ ମୁକୁଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଶିବକୁ ଛାଡ଼ିବି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମୋ ଉପରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା କଥା ଯଦି ରଖିଦିଏ ତୋର ବି ସେଇଟା ଗୌରବ। ଆରେ ଖାଲି ରତି ସେତିକି ନୁହଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଜାଣିଛ କଠୋର ପୁରାଣକୁ ବ୍ୟାସ ରଚନା କଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦୟମ୍ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପରବିଧାନ 18 ପୁରାଣକୁ ବ୍ୟାସ ରଚନା କଲାବେଳେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଣି ତା ଦେହରେ ଥୋଇଲେ ପରିଶେଷରେ ଯୋଡିଏ କଥାକୁ ବ୍ୟାସ ହଉଛି ଘୋଷଣା କଲେ କହିଲେ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ଯଦି ଆପଣ ପର ପାଇଁ ଉପକାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ। ଦୁଃଖାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍ ନର୍କାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ଯଦି ଆପଣ ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ। ଏଇ ଦିଟା କଥାକୁ ବ୍ୟାସ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ରତି ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ମୋର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯା ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ମୋ ଜାତି ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବି ରେ। ପର ଉପକାର ପୁଣ୍ୟମୟ ବ୍ରତ ପାଆନ୍ତି ମହତ ଜନ ପର ଉପକାର ପୁଣ୍ୟମୟ ବ୍ରତ ପରର ଉପକାର ଠାରୁ ବୋଲି ବ୍ରତ କିଛି ନାହିଁ ମା। ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ପର ଉପକାର ଭଳିଆ ବ୍ରତ କିଛି ନାହିଁ ଦୁନିଆ ତାକୁ କରନ୍ତି କିଏ ମହତ ଜନ। ପର ଉପକାର କେବଳ ମହତ ଜନ ମାନେ କରିବାର କ୍ଷମତା ବହିଛନ୍ତି। କେମିତି ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶୀ କହିଲେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କେତେ ଉପରେ ସେମାନେ ଦିନେ ଗର୍ବ କରିଛନ୍ତି। କବି କହିଲେ ସରବେ ନକ୍ତବଦନ ଏ ସବୁବେଳେ ତଳ ମୁହାଁ ଯୋଉମାନେ ମହତବେ କେତେ ସେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ସବୁବେଳେ ନମସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତେଣୁ ଉପକାର ଯଦି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ପ୍ରତି ଏଇଟା କଣ ମୋର ଗୌରବ ନୁହଁ ତାହେଲେ ପର ଉପକାର ଯଶ ଥୋଇଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି ଶିବ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ତା ଜାତି ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଏ ନିଜେ ବିଷ ପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପରେ ତ୍ୟାଗୀ ଠାକୁର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସଂସାର ପାଇଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ 15 ପାଚି ରତିକି ବୁଝଉଛି ପର ଉପକାର କଲେ କଣ ହୁଏ ଏ ରତି ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ ରତି କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ପର ଉପକାର କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତୁ ମତେ ବାଧା ଦଉଛୁ ନା ସମସ୍ତେ ଋଷିଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ वही स्वस्ति स्वस्ति निज अस्ति विश्व हितरे मुनि देदेले वृतासुर को मारिबा पाई कोनोसी अस्त्र मिलिलानी देवता माने आसी गुहारी कले आपण जदि निजर अस्तित्व देबे सेइथिर गोटा अस्त्र तयारी हेले वृतासुर राक्षस मरिबो तेनु जोगाग्नि रे देह को परित्याग कले दधिची समस्त अस्थि की देदेले जोथिरे वज्र तयारी हला इंद्र धारण कले वृतासुर को मारिले निज पैसा तो मुक्ति देले ना ना
ପର ପାଇଁ ସଂସାର ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମୋ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଦିଏ ଯଦି ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବିନି ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲେଉଟେଇଲେ ଅନେକ ପରୋପକାରୀ ଆପଣ ପାଇବେ। କେତେଟା କଥା ଆଜି ବୁଝେଇଦେଲା ଯେ ସାରା 15 ପଦ୍ଧତି ପୁରେ ପୁରାଣ କଥାକୁ ଗଲେ ତ ଅନେକ କଥା ନା କାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ କାହା ପାଇଁ ଗରୁଡର ଆହାର ଦେଲେ ଗୋଟାଏ ନାଗ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଗରୁଡର ଆହାର ହେଇଗଲେ କିଏ ସାରା ମୃତ ବାହନ ତାଙ୍କୁ ଭଳି ମିଳିବେ ପରୋପକାରୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଇତିହାସ ଭିତରକୁ। ଇତିହାସର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଜି ରାଉତ ଯାହା ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୀଳକଣ୍ଠପୁର 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଗୋଟାଏ ଶାଖା ହଉଛି ସିଜୁଆ ଡଙ୍ଗା ପକେଇ ପ୍ରତିପୋଷଣ କଲେ ନିଜ ପରିବାର। ସେଦିନ ନିଷ୍ଠୁର ଇଂରେଜ ସରକାର ଡାକିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ନା ଆଣିଲେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ହେଇପାରିବନି ଆମେ ତତେ ଗୁଳି କରିଦେବୁ ଆଉ ତମ ଅଧିକା କଣ କରିବ ଆଉ ତମ ଅଧିକା କିଛି କରିପାରିବ ବରଂ ମୁଁ ମରିବି ନା ନେବିନି। ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଗରେ ଛାତି ପାତିଲା 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ପରେ ବାଜି ଆଉ ଗୁଳି କରିଦେଲା ସେଦିନ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ସିଜୁଆ ନଦୀରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା 12 ବର୍ଷର ଛୁଆରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଥା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓଡିଶା ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲା ଅଧିକାର କରିନେଲା ହାରିଲାନି ଜଣକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ନାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଣି ପାରିଲାନି ସେଦିନ ଇଂରେଜ ସରକାର। ସେଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବଡ ଶାନ୍ତ ଥାନ୍ତି ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ମାଧବ ମାଧବ ସାମନ୍ତରା ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେଦିନ ଇଂରେଜ ସରକାର ଥର ଯୁଦ୍ଧ କଲା ମା ହରିଲା ଚିନ୍ତା କଲା ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା ସେଦିନ ଇଂରେଜ ସରକାର କିଭଳିଆକୁ ହରେଇଲେ ମୁଁ ନେବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବି ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଣକୁ ହାତ କଲା ନାଇଁ ଆଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଧନ ଲୋଭରେ ପାୱାର ଲୋଭରେ ପାଇବା ଦବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲା ଏ ନମକାହାର ପରେ ସେଦିନ ଇଂରେଜ ସରକାର ସପୋର୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା ନିଜର ଭାତୃଭାବକୁ ଭୁଲିଗଲା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇଗଲା ରାଜ୍ୟଦ୍ରୋହୀ ହେଇଗଲା ରାଜଦ୍ରୋହୀ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରେ ମାଧବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ରାଉତରାୟଙ୍କର ଦେଖେଇଦେଲା ପୁଅ ହଉଛି ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଧନାଗାରକୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଧନକୁ ଲୁଟି ଦେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ପରେ ବଡ ଶାନ୍ତ ଯୋଉ ଦିନ ଏ କଥା ଇଂରେଜ ସରକାର ରାତିରେ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦିନ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତଥାପି ପାଇକ ଛୁଆ ପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଲେ ସେଦିନ ବି ଇଂରେଜ ସରକାର ହାରିଲା ଡାକିଲା ସେଦିନ ପୁଣି ସେଇ ନିମକାହାରାମଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ସେ ଜିତିଲେ 1000 ବାର ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଆପଣ ହାରିବେ କଣ ପାଇଁ ସେଦିନ ଏ ନିମକାହାରାମ ଏ ସୂତ୍ରଟାକୁ ବି କହିଦେଲା କହିଲା ହେ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି ଆପଣ ହାରୁଛନ୍ତି କି କହିଲେ ନିଜେ ଗଣାଚଣ୍ଡୀ ଏ ସୈନିକ ବେଶରେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଆଙ୍କର ଅଛନ୍ତି
ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ এই ଇଏ ନିଜେ ସୈନିକ ବେଶରେ ମା ସୀତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜିତିବେ କେମିତି ନା ତାହେଲେ ଏବେ କହ କଣ କଲେ গড় চড়ি দিবা ଜିତିଛନ୍ତି କି ଜିତିବା হ্যাঁ ଗୋଟାଏ ବାଟ ଅଛି কোন সে বাট হ্যাঁ? কোন କରିପାରିବେ ଆପଣ ନା ହଁ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଯଦି ଏ ଏ ମାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆପଣ ଗୋବଧ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ଗୋବଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେବୀକି ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେବେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ମା এই ସେଇଦିନ ରାତିରେ এই ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାରରେ ପଡି ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୋଟାଏ ଷଣ୍ଢକୁ ହାଣିଲେ ମାଲ ସେଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ হ্যাঁ ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତରେ এই ମାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୌତ କରିଦେଲେ এই ଢାଳିଦେଲେ ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ପ୍ରଭାତ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମାଧବ ରାଉତରାୟ ଛିଡା ହେଇଛି ଥିଲି ଯେ ମା হ্যাঁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମାଧବରେ এই ସରିଗଲା হ্যাঁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଧନ ତୋତେ ରେ ଆଜି ତୋ ରାଜ ରହିବିନି নাই নাই ଏ ନିର୍ମୂଳ ସରକାର ହଁ ହଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତ ଗୁମାସ୍ତା ବଳରେ এই মাত্র পবিত্র বললা ଦେଇଛି এই ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି যাউছি যাউছি ଏବେ ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କର ବେଶ। ପାରିବୁନି ତାଙ୍କୁ ନା ନା ମାରିଦେବେ ତତେ ହେ, ହେ। ମୋ କଥା ମାନି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ହେ। ତୁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲି ଯା ରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ମାଧବ ରାଉତରା ଭୟରେ ସିନ୍ଦୁର ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲା ଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଧବ ରାଉତରାୟ ଲୁଚିଲେ ଏ ହେଉଛି ଇତିହାସ କଥା ଇଂରେଜ ସରକାର ପାଇଲାନି ଘୋଷଣା କଲା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ଜୀବନ୍ତ ବା ମୃତ ଯଦି ମାଧବ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ ଚାରିଆଡେ ଘୋଷଣା ହେଲା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି କିଏ ପାଇବ ମାଧବ ରାଉତରାୟ ଅନେକ ଦିନ ଅତୀତ ହେଇଗଲାଣି ଦିନ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଚଳ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଝୁରୁଛନ୍ତି କଣ ଥିଲା କଣ ହେଇଗଲା ଆଜି ଯାହା ଦିନ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ବସ୍ତ୍ର ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ସେଦିନ ମାଧବ ରାଉତରାୟ ଅତୀତ ଦିନକ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହୁଛି ଯେତିକି ବେଳେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ମାଧବ ରାଉତରାୟ ଚିନ୍ତା କର କଣ ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଲା ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଆଢୁଆରେ ଲତା ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣେ କିଏ ଆସୁଛି ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲେ ବାହାରି ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ପୁଅ ତୁ କୁଆଡିକି ଯାଉଛୁ ଦାଢି ପଡି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଚଟା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଆଉ କଣ ଚିହ୍ନି ହଉଛି ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ସିଏ କହିଲା ଆସୁଥିବା ଆଗନ୍ତୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା ହେ ମହାଭାଗ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ମୋ ଦୁଃଖ କଣ କହିବି ନା ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ନା ମାଧବ ରାଉତରାୟ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନା କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ କୁଆଡେ ଭାରି ଦୟାବନ୍ତ ଲୋକ ମୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା କଣ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେଦିନ ସିଏ କହିଲା ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ଶଙ୍କରା ଘର ମୋ ଶରଣ ଏ ମୋ ନାମ ଶଙ୍କରା ଶୁଣ ହେ ମହାଭାଗ ମୋ ଘର ହଉଛି ସ୍ୱରଣ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଶଙ୍କରା ମୁଁ ଜାତିର ହଉଛି ଧୀବର ନଈରେ ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପକେଇ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରେ ମୋ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳାଏ ଏ ଗତ କିଛି ଦିନ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଲା ମୋ ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡକ ବାଡେଇ ହେଇ ନଈରେ ବୁଡିଗଲା ସୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୁଆଡେ ମାଧବ ସାଆନ୍ତ ଭାରି ଦୟାଳୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିଲେ ଛୁଆ ଚଳେଇବି ଶୁଣିଦେଲେ ମା କାହାର ଭାର ସେଦିନ ମାଧବ ରାଉତରାୟ କାନ୍ଦିଲେ ବିଧାତା ଆଜି ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ମୋର ଉପାୟ ଅଛି ୟା ଜଣକ ପାଇଁ ୟା ପିଲା ଛୁଆ ମରିବେ କେତେ ଆଶା ଭରସାରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କେମିତି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମା ଦେଖ ଯେ ପରୋପକାରୀ କେମିତି ଅତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କହିଲେ କୁହ ତା କଥା ଶୁଣିବି ଆରେ ମୁଁ ତୁ କଣ ସେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖେଇ ଦେବି କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବୁ ଆଗେ
ଆଗରେ ପରେ ମାଧବ ରାଉତରାୟ ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଶଙ୍କରା ଦିବର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜବାଟୀରେ ରାଜ ଦରବାର ଚାଲିଛି ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେଦିନ ବସିଛନ୍ତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ କହିଲେ ପୁଅ ତମେ କିଏ ମହାବାଗ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଧବ ରାଉତରାୟକୁ ଜୀବନ୍ତ ମୃତ ଧରେଇ ଦବ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ଦେବେ ନା ତାକୁ ନା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ନା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଟାକୁ ଏଇ ଯୁବକକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ହେଲେ ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି ସେ ମାଧବ ରାଉତରାୟ ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଗରିବ କାରଣ ସେ ଥାଳି ନେଲେ या पिला छुआ बंचिबे जेतबे इंग्लिश सरकार सुनि देले चिन्हि नाहती ये सत कहूची कि मिछ कहूची अवस्था नहीं निकट रे बसितला माल के सना से जोबे मा ताकू चाहिले कला रे को सतरे माधव राउतरा आपा दमस्तक थरी गला कहि पारुन से दिन किंतु खाली मुंडो हलेई देला एई हुछली माधव राउतरा इंग्रेज सरकार थालीटाକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଯୁବକକୁ ଧରଉଛନ୍ତି ଆଉ ଧରିବ ସିଏ ଥାଳି ଆମେ ଥାଳିଟି ରାଜ ଦରବାରରେ ପଡ଼ିଗଲା ମାଧବ ରାଉତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଲା କ୍ଷମା କର ଅପରାଧ ହେ ମୋର ମହାନ ତୁମ୍ଭେ कारण आपण भली व्यक्तित्व जन्म वा विरल ये पृथ्वी पृष्ठ हसिले शुण आर आउ कोन बंचिबा आशा मोर अछि पूरा सरिलानी बदल रे मोर पांच प्राणी कुटुंब बंची जिवे ताठू बोली धर्म मोर कोन अछि हो थाली मु माधव राउतराय कहूची गड़ शांत भले करिला थाली की आज्ञा आगो को जाई परुनी पाछो पाद सदाबले पछो को फेरुची कांदी कांदी लुह बिचा थाली धरी पबरे शंकरा के उधर चली गला आज्ञा समस्ते चाहिछंती हुए तो फांसी हे जीवो मुंडो बली नै जीवो सरकार एठी गपुर हसिले खाली सुनो माथब आज्ञा हुए तो समस्ते चाहूथिबे आपन को प्राण बली देबी नाही कारण समस्त भारत वर्ष ओडिशा समस्त जीति गली हेले जन को जीति पारिलिनी होछि माधव राउतराय ये माधव राउतराय महारत निकट रे आज ये इंग्रेज सरकार नत बदल होची मस्तकरे पिंदी थिबा मुकुटटा बा बगडीटाकू ओल्है से दिन गवर्नर थोई देले होची माधव राउतराय पाद तळे माने हरि बोला माधव राउतराय निकट राज इंग्रेज सरकार आपन को आमे किछि होची दंड दे पारु नाही एभली परोपकारी लोक जन्म हो गया मते जानिछंती गोपबंधु को कथा पिलाय बसिलेनी अनेक कथा अछि जाहु तेनो एठी कथा को रखिबा विधान बा पिला मन बसिलेनी आ समय भलो हो ना तेनो आला चाला बोलो फूल ये श्री नारायण को देखिबा चलो सुनुले मोर विबुध कदम धीरे डेरी श्रवण कथाटा अच्छी भाईना तो निश्चित जानी मुझे जानी गोटे पचारेटा मोर भूल कि तथा कहूँ 6 माँ का नाटा खाली भाईना कहे
ଆମେ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲୁନି ଯାହା ହଉ ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ତମେ ଏପଟେ ଯାଇ ଲେଖିକି ଦେଇଦବ ଭାଇ ପରେ ସିଏ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବି ମୂର୍ଖ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଇଏ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୀର ଦରବାରେ ବଡ କରି ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ବିଶ୍ୱର